సీజన్ స్టార్ట్ అయితే కొంచెం టెన్షన్ ఉండదు కానీ కొంచెం ఇటు రాన్న Indian Medical Association, Nizamabad, a very active organization, recent alumnus of Andhra Medical College and IMHANS, Bengaluru, Apex Institute of Department of Psychiatry, చాలా కార్నర్కి వచ్చి ఇన్పేషెంట్ అడ్మిషన్స్, డిఎడిక్షన్ ట్రీట్మెంట్స్ అన్ని. Thank you, Dr. Teacher, for kind introduction. I would now ask all our dignitaries to for lighting of the request the hotel staff. మేడం సార్ 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 ఒకసారి నిలబడి. ఓకే, రెడీ సార్. ఓకేనా? ఓకే. Dr. Dhanini Kiran of Institute Corporation Nizamabad, Dr. Nagaman Rao, in charge Principal Government Medical College, Dr. Tukaram Rathod sir, District Medical and Health Officer Nizamabad, Dr. Kiran Kumar, my friend, Ethics Committee Chairman, PSMC, Dr. Damodar Rao sir, President IMN Nizamabad, Dr. K. Shiva Prasad sir, Professor in Head Department of Psychiatry Nizamabad, our senior, and Dr. Vishal Lakula, Hero of the show, General Secretary, Indian Psychiatric Society, Telangana State Branch, as well as the organizing secretary of this huge event. May I request Dr. George Reddy sir to please join us. Dr. George Reddy sir is immediate past president of the Psychiatric Society, Telangana. He is also organizing chairperson of this event. May I officers as well as healthcare workers, this idea of imparting knowledge to not only psychiatrists but also medical officers who work in primary healthcare centers, rural hospitals, district hospitals, and health workers who are in direct contact with patients. This idea came into Dr. Vishal's mind, shared with Dr. George Reddy and myself, and we said that we'll go ahead with this 10th year of our program of PSICOM, Indian Psychiatric Society Telangana State Branch Annual Conference. We thought of doing something new and invite
thing, knowledge to other people other than psychiatrists, doctors as well as healthcare workers, so that the knowledge is not limited and it is percolated to all sections of society. Psychiatry is a growing branch. Mental health and addiction is very rampant. A recent survey, it was not so recent, but a survey around 8-10 years back found out, All India survey found out that almost 10 to 15% people suffer from psychiatric illness in India, and many of them suffer from various kinds of addictions. Addictions like alcohol addiction, tobacco addiction, nicotine dependence, ganja abuse. Recently, we have this a new term called screen addiction or mobile addiction, which you all must be facing day in and day out. So psychiatry field, it's not limited to psychiatrists alone, but it touches all the medical fields, medical officers, all the healthcare workers. You may be asked by people how to go about, how to do the addiction, and all your relatives, nearby relatives may be suffering from this problem of addiction. So we thought that we will train you people too, so that if people with addiction, any kind of addiction comes to you, then you should be able to take care of them, you should be able to guide them, you should be able to treat them. With these few words, I would like to welcome you once again, and I would like convey my best regards, wishes to Dr. Vishal, Dr. George, and all the organizing team. Now request Dr. Vishal to address the gathering. అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్. ఇవాళ ఇండియన్ సైకియాట్రిక్ సొసైటీ తెలంగాణ రాష్ట్ర శాఖ తరపున మరియు ఇండోర్ న్యూరో సైకియాట్రిక్ హాస్పిటల్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నాం. ఎవ్రీ ఇయర్ ఏంటంటే ఈ మహాసభలు అనేది మన తెలంగాణలోని వివిధ పట్టణాల్లో నిర్వహించడం జరుగుతుంది. సో ఈసారి దీనికి మనం నిజామాబాద్ ఆతిథ్యం ఇస్తుంది. సో ఇక్కడికి అందరు విచ్చేసిన అందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. యాక్చువల్గా ఈరోజు ఇక్కడికి విచ్చేసిన మన ముఖ్య అతిథి నిజామాబాద్ నగర మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ మేయర్ శ్రీమతి దండు నీతు కిరణ్ గౌడ్ గారికి, మరియు మా ప్రెసిడెంట్ ఇప్పుడే విచ్చేసిన మన గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్ సూపరింటెండెంట్ కత్మరాజ్ మేడం గారిని వేదికపైకి సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. మా ఐపీఎస్ స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ హెనాన్ నసీరాబాద్ గారికి, మరియు డిఎంహెచ్ఓ డిస్ట్రిక్ట్ మెడికల్ హెల్త్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ తుకారాం మాథోడ్ గారికి, మరి గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్ సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ పద్మనాభన్ గారికి, మరియు తెలంగాణ మెడికల్ కౌన్సిల్ ఎథికల్ కమిటీ చైర్మన్ డాక్టర్ కిరణ్ కోటాగార్ గారికి, మరియు ఐఎన్ఏ ప్రెసిడెంట్ నిజామాబాద్ డాక్టర్ దామోదరరావు గారికి, మరియు మా ఈ 10వ మహాసభలో ఆర్గనైజింగ్ చైర్పర్సన్ డాక్టర్ జార్జ్ రెడ్డి గారికి, మరియు నిజామాబాద్ మెడికల్ కాలేజ్ మానసిక వైద్య విభాగాధిపతి డాక్టర్ శివప్రసాద్ గారికి, అందరికీ నమస్కారాలు. సో ముఖ్యంగా ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయడానికి ముఖ్యంగా ఏంటంటే మా ఎవ్రీ కాన్ఫరెన్స్లో డాక్టర్స్ ట్రైనింగ్ ఇస్తాం. యూజువల్గా ఈ కాన్ఫరెన్స్ అనేది ఏంటంటే డాక్టర్స్ చేయబడుతుంది, కానీ ఈసారి మేము ఏంటంటే ఇన్నోవేటివ్గా ప్రైమరీ కేర్, ఇప్పుడు సెన్సిటైజేషన్ ఆఫ్ ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్, మీరందరూ ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్, మీకు ట్రైనింగ్ చేస్తే ప్రజల్లో ఇంకా చైతన్యం వచ్చేసి మీరు ఐడెంటిఫై చేస్తే మనం ఈ మత్తు పదార్థాల బారిన పడుతున్న వాళ్ళని నివృత్తి చేయవచ్చు. ఎంతవరకు ఘోరం ఉందంటే పరిస్థితి ప్రజెంట్గా చిన్న పిల్లలు 10th క్లాస్ చదివిన పిల్లలు పార్టీ చేసుకోవడానికి ఇంతకు ముందు ఏదో బేకరీకో లేకపోతే స్వీట్ షాప్కి వెళ్ళి స్వీట్స్కి వెళ్ళి, కానీ ఇప్పుడు ఎలా తింటున్నారు, ఇప్పుడు ఎలా చేస్తున్నారంటే ఆల్కహాల్ శుద్ధి మించిపోయింది, సిగరెట్ దాటిపోయింది, గంజాయిలో పార్టీ చేసుకునే సంస్కృతి అనేది విష సంస్కృతి అనేది చూస్తున్నాం. మీరు చూడండి 11 o'clock దాటిన తర్వాత చాలా ఈ ఎక్కడ నిర్మానుష్య ప్రాంతాల్లో చిన్న చిన్న యంగ్ పిల్లలు ఈ డ్రగ్స్ బానిస అయిపోయి తల్లిదండ్రులకు భారంగా మారుతున్నారు. సో మనం వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. తల్లిదండ్రులకు
గైడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇప్పుడు ఈ కాన్ఫరెన్స్ ఉద్దేశం ఏంటంటే మేము ఈ వీళ్ళ తాగిన వాళ్ళని మాన్పించడం కూడా కాదు, ఫ్యూచర్ జనరేషన్కి మనం ప్రొటెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. పాస్ట్ అండ్ ప్రజెంట్ జనరేషన్ మనం ఏం చేయకపోవచ్చు అడిగింది, కానీ మీ యొక్క రోల్ ఏంటంటే ఫ్యూచర్ జనరేషన్ మనం ప్రొటెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే నా దగ్గర రీసెంట్ ఒక పేషెంట్ వచ్చారు, చాలా పేషెంట్స్ వచ్చినప్పుడు ఎంప్లాయీస్ వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు నేను అడుగుతున్నాను, ఎందుకు అవుతున్నారంటే సార్ మా ఇంట్లో మా డాడీ విడి పడతారు, మా అమ్మ జాగ్రత్త అది, మా అమ్మ కలుగా అవుతుంది, మరి వాళ్ళు ఏమనట్లేదు నన్ను ఎందుకు అంటున్నారు అంటున్నారు. అంటే వాళ్ళు చూసి నేర్చుకుంటున్నారు, దానివల్ల మత్తుపదార్థాలకు బానిస అవుతున్నారు. సో ఇప్పుడు ఈ సెన్సిటైజేషన్ వర్క్షాప్ మన ఎర్రగడ్డ మెంటల్ హాస్పిటల్ నుంచి ఐఏఎస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెంటల్ హెల్త్ నుంచి టీం డాక్టర్ ఫలికాన్, డాక్టర్ అలీషా, డాక్టర్ మానస ప్రభాకర్ అండ్ అవర్ టీమ్ యాక్చువల్గా అక్కడ హైదరాబాద్లో కండక్ట్ చేస్తారు. కానీ మేము పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ చేసినందుకు అక్కడ నుంచి వాళ్ళ టైం ప్రయాస్ నోట్స్ ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ప్లీజ్ ఎందుకంటే మీరు ఒకవేళ గవర్నమెంట్ పిలిచిన వర్క్షాప్ చేయాలంటే చాలా కష్టపడుతుంది పడండి, కానీ మన నిజామాబాద్ వాళ్ళకి చేద్దామని ఒక సదుద్దేశంతో మా ప్రెసిడెంట్ గారు మెయిన్గా మా ఆర్గనైజింగ్ చైర్పర్సన్ డాక్టర్ జార్జి రెడ్డి గారు ఏంటంటే ఈ విషయం తీసుకున్నందుకు నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. మీరు ఇందులో ఏంటంటే ఈ వర్క్షాప్ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే జస్ట్ మీకు ఇందులో కొన్ని విషయాలు నేర్చుకొని దాని ద్వారా పిల్లలకి ఏ విధంగా ఐడెంటిఫై చేయాలో తెలియడం జరుగుతుంది. సో నేను ఎక్కువ సమయం చాలా తక్కువ కాబట్టి ముఖ్యంగా మన డిఎంహెచ్ఓ గారు పునరావృతం సార్ జడ్పీ ఆఫీస్లో మీటింగ్ వెళ్ళాలి. సో ఈ సభను ఉద్దేశించి మన తుకారాం రాథోడ్ సార్ని విత్ పర్మిషన్ సార్ విత్ యువర్ పర్మిషన్ తుకారాం రాథోడ్ సార్ని మాట్లాడాల్సిందిగా పడుతుంది. ఉన్న ప్రముఖులకి ఎదురుగా ఉన్న స్టాఫ్కి అందరికీ నమస్కారం. ఈ సెన్సిటైజేషన్ ఇస్తున్న ఆర్గనైజర్స్కి ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే మా బిఎస్సి సైడ్ మెడికల్ ఆఫీసర్స్ కానీ డైరెక్టర్ స్టాఫ్ కానీ ఈ సబ్జెక్ట్ మీద పెద్దగా పట్టు ఉండదు అని చెప్పేసి నేను రిక్వెస్ట్ చేయడంతో వెంటనే అరేంజ్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సార్. మా పారామెడికల్ స్టాఫ్కి మెడికల్ ఆఫీసర్ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే రాబోయే రోజుల్లో ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో ఒక సైకాట్రిక్ పేషెంట్ ఉండే అవకాశం ఉంది. అట్లాగే ప్రతి వివిధ హాస్పిటల్లో ఒక సైకాట్రిస్ట్కి ఏర్పాటు చేసే అవకాశం కూడా ముందు రాబోతుంది అనే పరిస్థితులు ఉన్నాయి. దాదాపు ప్రతి ఒక్క కుటుంబంలో ఒక పర్సన్ డివేటెడ్గా ఉన్నారు. ఏ ఒక సబ్స్టెన్స్ మిస్యూజ్ చేయడం, దాంతోపాటు ఇప్పుడు మొబైల్ అబ్యూస్, డ్రగ్సే కాదు మొబైల్ అబ్యూస్ అనేది మనకి తెలియకుండానే సాపేలాగా ప్రతి ఇంట్లో జరుగుతూనే ఉంది. అది మరి దాన్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని దాని మీద కూడా ఆర్గనైజర్స్ మనకు మాట్లాడించాలి, మా వాళ్ళకి దాన్ని ఎట్లా యూజ్ చేయాలి అది కూడా సెన్సిటైజ్ చేయాలని చెప్పేసి కోరుతా ఉన్నా. అందరూ కూడా మీరు దయచేసి ఇంట్రెస్ట్తో విని ఈ విషయాలన్నింటినీ కూడా ప్రతి బిఎస్సి లెవెల్లో ప్రతి మంత్లీ మీటింగ్లో మన స్టాఫ్కి మరియు కార్మికుల స్టాఫ్ అనేది కూడా సెన్సిటైజ్ చేయాలి. వాళ్ళు ఇంటింటికి వెళ్ళి కౌన్సిలింగ్ చేసే పరిస్థితి రావాలి. 50 నుంచి 80% జనాభా గాడి అంటే గాడి యూజ్ చేస్తున్నారు. దాంట్లో అడల్టరేటెడ్ గాడి తాగేసి చనిపోతున్నారు కొంతమంది. ఇప్పుడు నిన్న డిస్ట్రిక్ట్ జైలు వెళ్ళి వస్తున్నాను నేను, 2-3 విడ్రాల్ సింటమ్స్తో చనిపోయారని చెప్పేసి తెలుస్తూ ఉంటాయి. అంటే ఏ లెవెల్లో ఉంది చూడండి, వాళ్ళకి జైల్లో వేసేవారికి గాడి దొరికిపోయేసరికి రకరకాల కాంప్లికేషన్స్తో చనిపోయారు. అంటే మరి ప్రతి కుటుంబంలో దీనికి అలవాటు పడిన వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళని మాన్పించే దిశగా రేపటి తరాన్ని ఈ అలవాటు నుంచి రక్షించే దిశగా మనం అందరం పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. Madam, I am the President, sir, Professor, sorry, dear friend Kiran, proud of you being from the Nizamabad GSS member, and President Ramadana sir, and our President, beloved President Dr. Minas and Vishal. So taking much time. The inception of this idea was basically, madam, we thought every conference, I think we psychiatrists are learning. We are trying to share our knowledge, getting updated on this subject. And I think the choice of topic on drug addiction was Dr. Vishal's idea, and
think it's really needed for Nizamabad. Before that, Madam, Mayor Madam, I thought I should really give you this decision. I came late, Madam. I would like to give you an excuse why I came late. So what's the matter when you come to Nizamabad? Nizamabad showed a small place was, so to come from Vamshi to this place would be 5 minutes, I thought. But Madam, really, lot of development in Nizamabad, I think that's why I'm late. Before I forget. So coming again here, recognition, I think Nizamabad again is standing very high. I think right from toddy, alcohol, when it is in the COVID, I think you see a lot of ganja addicts. So many children coming up with this problem. So Nizamabad again is becoming a hub for many developments. I think another negative development is in drugs and alcohol and related things. So I think Nizamabad, the state conference being here. So we thought, why only we learning? Why can't our medical officers who are our colleagues and the paramedical team all should be aware of this addiction? And one request from all of you is, let's not have stigma for psychiatry. See, if somebody has diabetes, will you say, I think I have diabetes, you want to hide their diabetes? You are probably going to say that you have diabetes. So like that, mental illness is becoming common. We should get away from the stigma. We should have the knowledge, and thereby, I think, to help the children, the youth suffering from drugs, alcohol will be easy. And we thought you should know, because you are the pillars, you are the base for the community health. So we wish this pre-conference workshop specifically for all the medical officers and paramedical team, I think really will help the society at large. Because we psychiatrists being in the specialty, I think we are trying to treat the effects or the complicated problems are hardcore issues, but the common, counseling at the population level, at the society level, I think it will be very good, and you'll be hearing, you'll be coming across so many health issues related to alcohol regulation. I think you'll be better people to straight away deal with them, or you can refer to these services where psychiatrists are there. With this, I really appreciate Dr. Vishal and team, and I appreciate Dr. Fanikant and team coming all the way from IMH with their skills to teach you all. Thank you, Vishal. Thank you, Vananda, for this opportunity. సమయం తీసుకొని వచ్చాను. వేదికను అలంకరించిన పెద్దలకు, ఇక్కడికి వచ్చేసిన మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారం. ముఖ్యంగా ఈరోజు టాపిక్ చాలా అవసరమైనటువంటి ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో, ఈవెన్ మన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా చెప్తారు, ఈ మన రాష్ట్రాన్ని డ్రగ్స్ రహిత రాష్ట్రంగా చేస్తారు. అంటే ప్రభుత్వంలో చిత్తశుద్ధి అది సమాజం వరకు వెళ్ళాలి అంటే దానికి పిల్లర్స్ మీరే, అంటే ముఖ్యంగా హెల్త్ కేర్ ప్రొవైడర్స్. హెల్త్ కేర్ ఫస్ట్ కాంటాక్ట్ మీతోనే ఉంటుంది, ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ ఇచ్చినటువంటి మీరందరూ. సో మీకు దీని పట్ల అవగాహన రావడం వల్ల ఇది మరింత సమర్థవంతంగా ఈ రాష్ట్రాన్ని డ్రగ్స్ రహిత రాష్ట్రంగా చేయాలంటే దానికి మీ సహకారం ఎంతో అవసరం. అందుకని మీకు ముఖ్యంగా అసలు ఏంటి సమస్య, దీన్ని ఎందువల్ల వస్తుంది, దీనికి కారణాలేంటి, ముఖ్యంగా సొసైటీలో కారణాలేంటి, వ్యక్తిగత కారణాలేంటి, ఎటువంటి వాళ్ళు ఇటువంటి వాటికి తొందరగా బాధిత అవుతారు. ముఖ్యంగా ఈ టీనేజ్ గ్రూప్ అంట, అంటే యుక్త వయస్సు వాళ్ళలో ఎంత తొందరగా వీటికి అట్రాక్ట్ అవ్వడం కానీ వాటికి బాధితులుగా కావడం కానీ ఎంత తొందరగా జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఆ ఏజ్ గ్రూప్ని ఫార్మేటివ్ ఇయర్స్ అంటాం, అంటే మన బ్రెయిన్ డెవలప్ అవుతున్న దశ. ఆ దశలో కనుక అలవాటు అయిందంటే అది బహుశా జీవితాంతం వాడు దానికి బానిసలయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అదే 25 తర్వాత అయితే అంతగా ఉండదని మనకి స్టడీస్ చెప్తున్నాయి. అంటే మనం ముఖ్యంగా అది టార్గెట్ గ్రూప్ అనమాట. వాళ్ళని మనం తొలి దశలోనే వాడిని గుర్తించగలిగి వాళ్ళని దీనికి పోకుండా చేయడం వల్ల వాళ్ళ లైఫ్ లాంగ్ వాళ్ళు సంతోషంగా ఉంటారనమాట. అటువంటి ఇంపార్టెంట్ బాధ్యత అందరి మీద ఉంది. కాబట్టి సో ఏంటంటే ప్రివెన్షన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ బెటర్ దెన్ క్యూర్, మీ అందరికీ తెలిసిందే. సో దానికి ప్రివెంటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఇప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ ముఖ్యంగా ఈ మత్తు మందులకు సంబంధించినటువంటి అంటే చాలా రకాలు ఉన్నాయి. ఆల్కహాల్ నుంచి ఇంకా అయిపోతున్న కొద్ది చాలా రకాలు ఉన్నాయి. కానీ ముఖ్యంగా మన సొసైటీలో మేజర్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆల్కహాల్, కెనాబిస్, అదే కానీ అంటారు. సో ఈ రెండింటి విషయంలో చాలా ర్యాంకంట్గా ఉంది. ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈవెన్ టీనేజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు, ఇంకా ఈవెన్ అంతకంటే ముఖ్యంగా చిన్న పిల్లవాళ్ళు, అంటే 12 years 13 years కూడా బారిన పడి
వాళ్ళ జీవితాన్ని నాశనం చేసుకుంటారు. అటువంటి పరిస్థితి నివారించడం ముఖ్యం కాబట్టి ఈ విషయంలో మనం ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలని ఇది ప్రస్తుతం ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ రెలవెంట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. అందువల్ల దీని విషయంలో మీకు ఈ వర్క్షాప్ వల్ల మీకు తగినటువంటి అవగాహన కలిగి బహుశా తద్వారా మీరు కూడా మీ బాధ్యతను నిర్వర్తించి సమాజానికి ఉపయోగపడగలరని దానికి వర్క్షాప్ దోహదం చేస్తుందని మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతూ థ్యాంక్ యూ. సైకియాట్రిస్ట్ మానసిక వైద్యులు అందరికీ అభినందనలు. ఇక ఈరోజు చాలా సంతోషంగా అనిపిస్తుంది. ప్రీ కాన్ఫరెన్స్ వర్క్షాప్ పెట్టి ప్రతి హెల్త్ వర్కర్ను, ప్రతి సోషల్ వర్కర్ను వాళ్ళని ఇన్వాల్వ్ చేసి మీరు ఈ డ్రగ్ అడిక్షన్ కానీ సెన్సిటైజేషన్ ఇవన్నీ నివారించడానికి ఎంతో ప్రయత్నం చేస్తున్నారంటే ఇది చాలా సంతోషమైన విషయం. ఇక మనం ఇప్పుడు ఈ రోజులలో ఈ డ్రగ్ అడిక్షన్ కానీ తర్వాత సైకియాట్రిస్ట్ ప్రాబ్లం కానీ ఎన్నో చాలా వరకు వస్తున్నాయి. ప్రతి ఫ్యామిలీలో సార్ చెప్పినట్టు ప్రతి ఫ్యామిలీలో ఉంటున్నాయి. కాబట్టి మీరందరూ ఎంతో ఉత్సాహంగా ఈ ప్రీ కాన్ఫరెన్స్ వర్క్షాప్ పెట్టి దీన్ని ఈ డ్రగ్ అడిక్షన్ కానీ ఈ సైకియాట్రిక్ ప్రాబ్లం దూరం చేస్తామని సార్ చెప్పినట్టు ప్రివెన్షన్ చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు. కాబట్టి ఇది చాలా సంతోషమైన విషయం. అందరినీ ఇన్వాల్వ్ చేసి దీన్ని నివారించడానికి ఇంత మంచి వర్క్షాప్ మీరు నిజామాబాద్లో ఇంత సైకియాట్రిస్ట్ వెరీ హెల్తీ అండ్ యంగ్ సైకియాట్రిస్ట్ వీఆర్ కమింగ్ ఫార్వర్డ్ టు రిమూవ్ దిస్ drug addiction and all psychiatric problems. I am very happy. I appreciate you. I congratulate you on this occasion. Thank you very much. I want to congratulate Vishal sir. ఇప్పుడే కాదు ఇంతకుముందు కూడా ఒక కాన్ఫరెన్స్ అయినప్పుడు సింగిల్ హ్యాండెడ్గా విత్ ద కోఆపరేషన్ ఆఫ్ ఆల్ సైకియాట్రిక్ మెంబర్స్ ఆఫ్ నిజామాబాద్ చాలా అద్భుతంగా కండక్ట్ చేశారు. అప్పుడు కూడా చాలా అప్రిషియేట్ చేశాను సార్ని. డాక్టర్ జార్జిలేడి సార్, he has been inspiration for the doctors. He was very active leader, rebel leader in Judah in 2005 itself. So we as a child we got inspired by that Judah panel in the so our Judah panel inspiration tone మేము నేర్చుకొని ఇప్పుడు HRD ఫామ్ చేసుకొని ఈ సెన్స్లో వేసి మేము ముందుగానే. సో థ్యాంక్ యూ సార్. అండ్ డాక్టర్ మిలనా సార్ అకాడమిక్ వెరీ యాక్టివ్ ఉంటారు. IMI జనరల్స్ కానీ ఇవన్నీ ఎడిట్ చేస్తుంటారు. సో అన్ని మీటింగ్లో చూస్తున్నాను సార్. Pratmara madam and we see like doing healthcare sector of reforms and doing real reforms in Nizamabad Medical College, VGH. So first of all, ఎందుకంటే నేను ప్రాక్టీస్ చేసేది బాన్స్వాడలో కాబట్టి ఇంతకుముందు గాంజా యూజ్ చేసే వాళ్ళు కూడా నాకు చాలా అరుదుగా అనిపించేది. నేను నిజామాబాద్లో కానీ హైదరాబాద్లో కానీ. కానీ ఇప్పుడు రెగ్యులర్గా మా క్లోజ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ పిల్లలు కూడా యూజ్ చేస్తున్నారు, బాగా అడిక్ట్ అయిపోతున్నారు. కాబట్టి ప్రివెన్షన్ ఇస్ బెటర్. కానీ ఒక్కసారి వాళ్ళు అడిక్ట్ అయితే ఎన్నిసార్లు డిఅడిక్షన్ సెంటర్లో పెట్టినా ఏం చేయలేకపోతున్నారు వాళ్ళు. ఈవెన్ ఫైనాన్షియల్ లాస్ అవుతున్నారు, సోషల్గా వాళ్ళు గొడవలు పడి ఫ్యామిలీ సంబంధాలు లేకపోతున్నారు. సో ఏదైతే ప్రైమరీ హెల్త్ చేసేవారు సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ చాలా మటుకు ఊళ్ళలో సైకాట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు కానీ వాళ్ళు మూఢనమ్మకాలతో ఆ మంత్రాలు ఈ మంత్రాలు ఎక్కించుకొని ఇంకా ప్రాబ్లం ఎక్కే వరకు కాంప్లికేషన్ అంటే ఏం చేయలేని పరిస్థితుల్లో ఉంది. సో ఎప్పుడైతే మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకుని ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్కి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టారు, దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎవర్ సొల్యూషన్ సబ్స్టెన్స్ అబ్యూస్. సో అదేవిధంగా గవర్నమెంట్ కూడా ఇండియన్ సైకాట్రిక్ సొసైటీని వీళ్ళ ఇన్పుట్స్ తీసుకుని మన పాలసీ మేకింగ్లో వీళ్ళని ఒక భాగం చేసి ఫర్దర్గా ఎట్లా మనం డ్రగ్ అడిక్షన్ ఇప్పుడు ఇది గవర్నమెంట్ అయితే చాలా బాగా చేస్తుంది ఈ డ్రగ్ కంట్రోల్ చేయడానికి. కానీ ఇండియన్ సైకాట్రిక్ సొసైటీస్ని కూడా ఒక ప్యానల్ ఫామ్ చేసి IRCSని రెగ్యులర్గా రివ్యూ మీటింగ్ పెట్టుకుంటూ కొన్ని సజెషన్ తీసుకుంటే సో ఈ నియర్ ఫ్యూచర్లో కొంచెం ఎరాడికేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది నాకు భావిస్తున్నాను. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ మీ Dr. Meena sir is a very good friend of mine. We know each other since ages. So happy to have you here in Nizamabad sir. And today's chief guest, Neeta Kiran ma'am, and who doesn't know about ma'am? She is like an icon in our Nizamabad. Got many recognition to our Nizamabad and even national level to our municipal corporation. So we are honored to have you here, ma'am. And Kiran
like you are like an asset to Nizamabad because it needs guts to take up a field where everybody will object you. But we see your words in IMA. You are the booster and energizer to all of us. So thanks for coming over here. And Damodaran sir, you are an inspiration to all of us. At this age, you are heading IMA and every meeting you come, you sit with same patients and your words are valuable to us. The Judge Reddy sir, like I never feel that you are from Hyderabad sir. I feel like you are from Nizamabad only. Whatever event happens and your charm takes us by stride. Thank you so much sir. And being an organizing chairperson for this big event, a state level conference is not a small task, but you are doing a bigger task and at a place where you are not staying. So definitely it needs a lot of courage and you are taking up that chance, and congratulations and all the best for the next 48 hours. Congratulations sir. And Shiva Prasad sir, to speak about Shiva Prasad sir, he is heading our psychiatric department in GMC Islamabad. I am proud to say, next to IMH Institute of Mental Health Hyderabad, we are the only ones offering services like ECT therapy and all. Nowhere it is being conducted sir, other than IMH, and we are doing just because of the cooperation of sir and his able team members. So thanks to my team, Indian psychiatric team GH Nizamabad. And last but not least, always first in work and doing himself Vishal. So Vishal is one person where we can see wherever he is there, he is there. He is like a holistic, he has that holistic approach, and not only in events which are useful to him, but also his presence is seen everywhere in the events where society is being benefited. So Vishal, you, one of the whoever IMA or whether you are there in IMA or not, doctors of Nizamabad, your name comes first. So we should be proud of you. And these days he is going everywhere. Whenever I call him for any reason, he says, Madam, I am in Calcutta, I am in Jaipur, I am in Kerala. So I don't know how he is managing Nizamabad as well as the entire country and even outside the country. So kudos to your energy. Congratulations. And Ravi is picking up these days and he is heading the team from DMHO side and in GGH also. He is mental health director, I can say, in Islamabad. He is doing good job. And Telemanas, we are talking in states just because of the services of Dr. Ravi. Congratulations. And now let's jump into the topic. When I spoke to Vishal, he was telling Vishal, what should I speak? Then he said, speak on anything, madam, depend on your interest and you can speak on addiction. Then I said, then I thought, addiction, is that word like fear creating or anything? Addiction, is it good or bad? It's not bad. Addiction is not bad. There are two things, good addictions and bad addictions. So addiction is a good thing. For example, a kid is born, a child is born. That kid is addicted to money, even for minutes also. But it is not good addiction. And when he goes to school, father doesn't come to pick him up, he will cry. So he's addicted to father. Then teachers and everything. So people addiction. One thing is people addiction. Next thing is like equipment or gadgets addiction. So it can be also good and bad. There are both sides of the story. One side is like good addiction and the other side, it depends on us in which way we use it. So even the gadgets are also good and bad. Then drugs. When we think of drugs, always what shoots in our mind? It comes only bad thing. So only we think of the ganja or anything. But good drugs are also there. The BP patient has to take drug every day. The diabetic patient has to take that drug every day, and it is an addiction, but it is good addiction. Then what is our role? What is our role? Because whenever a person
addicted to any addiction which is not good, who is going to suffer? The entire family is going to suffer. So addiction is a family phenomenon. It is not a personal or individual phenomenon. It is a family phenomenon. So we are all going to suffer. When a kid or when a husband takes alcohol daily. I welcome Sri Shailam sir onto the stage from Vishal. Let us concentrate on bad addictions and take diversion from bad roots to good roots. So what should we do? Already addiction has been done. So people are addicted to it. Now it's very tough to handle COVID patients. And on the other side, 70% of the COVID patients are addicted to alcohol and are having withdrawal symptoms. So it was like very difficult. We don't know which patient is having seizures, which patient is behaving erratically. We were not at all aware of that condition. But the psychiatrist at that time, every night I used to call them, the patient is behaving very agitatedly and please take care of him, rush. And you can see, in COVID, physicians, pulmonologists and other people like critical care specialists and others had a role. But psychiatrists also played a major role in COVID, handling these addicted patients. So let us think about this addiction and take top priority in diverting these bad addictions to good addictions. If somebody is addicted to cell phone, if kid is addicted to cell phone or somebody is addicted to cell phone, you please don't snatch the phone away. He'll feel bad and his behavior changes come and definitely he can even become sick when we suddenly drag them. So instead give the phone, take the bad things from the phone, delete it, then you install certain good things and give a target so that see this for a few hours and concentrate on these certain puzzles and come out with good options, and we are going to give you any gift or surprise you. So that kind of removal from addiction would be benefited. So on the gadget addiction, then substance addiction. Substance addiction also, there are certain alternatives for it. For example, if a person is addicted to smoking or cigars, then we also have other things like nicotine subjects, additives. We can give that and we can drag them from that addiction. So there are various supports also. I'm not here to teach everything. The experts are there on the stage and the team has come from Hyderabad. Thank you so much for taking your time and think about this and feel it as a social responsibility. It's not like a personal responsibility or family responsibility. Everybody feel it as a social responsibility. You should take care of society around you and contribute to the society. That is my message today. And thank you for inviting me to this August gathering and wish you good luck for today's program. Thank you so much. ఈరోజు పదవ సైకియాట్రిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు కాన్ఫరెన్స్కి సంబంధించి ఏర్పాటు చేసినటువంటి కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహించినటువంటి మిన్హాస్ జఫర్ గారు, అలాగే నాగమోహన్ రావు గారు, తుకారాం గారు, ప్రతిమారాజ్ గారు, కిరణ్ కుమార్ గారు, దామోదర్ గారు, శ్రీశైలం సార్ గారు, జార్జి రెడ్డి గారు, శివప్రసాద్ గారు అండ్ ఈ కార్యక్రమానికి కర్త విశాల్ ఆగుల గారు, మరి ఎదురుగా ఉన్నటువంటి మిగతా డాక్టర్స్ అలాగే మెడికల్ ఆఫీసర్స్ ఇక్కడికి విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను. ఇది చాలా చాలా అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమం. ముఖ్యంగా ఈరోజు విశాల్ సార్ని ఎంత మెచ్చుకున్నా తక్కువే. ఎందుకంటే సార్తో కలిసి మేడంతో కలిసి నేను చాలా కార్యక్రమాలు చేశాను. వైద్యులో ఉంటూ కూడా కేవలం వచ్చే 4 పైసలు ఆ రూమ్లోనే అని కాకుండా నేను చదువుకున్న చదువుకి నేను న్యాయం చేయాలి,
నేను ఇంత పెద్దగా ఎదిగాను, ఈ ఎదుగుదలను ఒక మంచి సమాజానికి ఒక మంచిగా నేను ఏదైనా చేయగలుగుతానేమోనని 24 గంటలు ఆలోచించే వ్యక్తుల్లో విశాల్ సార్ గారు ముందుంటారు. చాలా కార్యక్రమాలు ఆయన చేయడం జరిగింది. ఈవెన్ బస్ స్టాండ్స్లలో కానీ ఎక్కడైనా సరే ఎక్కడ ప్రోగ్రామ్ పెట్టడానికి కూడా ఆయన వెనకడి పోయారు. అరే అక్కడ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది, ఇక్కడ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది, అది కాదు, 10 మందికి తెలియజేయాలి, 10 మందికి తెలవాలి. డ్రగ్స్ మెయిన్ గా మొత్తం డ్రగ్స్ అనే పెనుభూతము మన భారతదేశంలో విలయతాండవం చేస్తా ఉంది ఈ రోజుల్లో. చాలా అంటే చాలా యువత, ముఖ్యంగా మహిళలు కూడా అందులో కలిసి చాలా ఈ డ్రగ్స్ కి అడిక్ట్ అవ్వడం అనేది మనమంతా కూడా చూస్తా ఉన్నాం. మరి దాని మీద ఉక్కుపాదం పెట్టి పూర్తిగా దాన్ని నిర్మూలన చేసే దిశగా మనం అడుగులు వేయాలంటే మరి విశాల్ సార్ లాంటి వాళ్ళు ముందుకు వస్తేనే అది సాధ్యమవుతుంది. తను ఇంత మంచి కార్యక్రమం ఈ రోజు తీసుకొని హైదరాబాద్ నుంచి అందరినీ కూడా పిలిపించి కేవలం సైకాట్రిస్టులకు మాత్రమే ఎలా కరెక్ట్ చేయాలని తెలిస్తే సరిపోదు, ఎంబీబీఎస్ వాళ్ళకి కానివ్వండి, మెడికల్ ఆఫీసర్లకు కానివ్వండి, ఈవెన్ నర్సులకు కానివ్వండి, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా దాని గురించి తెలిసి ఉంటేనే ఈ యొక్క ఏదైతే ఒక పెనుభూతంలో ముందుకు వెళ్తా ఉందో దాన్ని ఆపడానికి ఇది పనికొస్తుంది అని చెప్పేసి కాన్ఫరెన్స్ ని ఒక మంచి ఉద్దేశంతో ఒక కాస్తో ఈ రోజు ఏర్పాటు చేసినందుకు చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది. నేను మనస్ఫూర్తిగా విశాల్ సార్ గారిని అలాగే టీం అందరినీ హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను. ఇంత మంచి కార్యక్రమం మన భవిష్యత్ తరాల కోసం ఏర్పాటు చేసినందుకు ధన్యవాదాలు కూడా తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే అందరికి కూడా తెలుసు యువత ఏ విధంగా ఇందులో పడి వారి జీవితాలను ఎలా నాశనం చేసుకుంటున్నారో ప్రతి ఒక్కరు కూడా మనందరికి కూడా తెలుసు. చాలా సంఘటనలు ఈ రోజు మనం ప్రపంచమంతటా కూడా చూస్తా ఉన్నాం. అందులో మన భారతదేశం అంటేనే సాంప్రదాయాలకి, ప్రతిదానికి, కట్టుకి, బొట్టుకు ప్రతిదీ మనము ఒక నిదర్శనంగా ఆదర్శంగా చెప్పుకునేటువంటి మన భారతదేశంలో కూడా ఇది మితిమించిపోయి మరి ఇతర దేశాలతో పోల్చుకుంటే మరి మన దగ్గరే ఎక్కువ స్థాయిలో ఉండడం అనేది చాలా బాధాకరమైనటువంటి విషయం. దాన్ని మనము తగ్గించాలి అని అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా కంకణం కట్టుకొని నడుము కట్టుకొని బయటకు వస్తేనే అది సాధ్యమవుతుంది. ఈవెన్ అది సైకాట్రిస్టులు కానివ్వండి, డాక్టర్స్ కానివ్వండి, పోలీస్ యంత్రాంగం కానివ్వండి, అలాగే బిజినెస్ వాళ్ళు, కస్టమర్స్, అలాగే మాలాంటి వాళ్ళందరం కూడా అందరం కలిసి కట్టుకొని చేయగలిగితే తప్పితే దీని మీద ఉక్కుపాదం మోపడం అనేది చాలా కష్టం. ఎందుకంటే ఇది కేవలం ఒకరి నుంచి ఒక ఫోర్స్, ఒక బలం తీసుకొస్తే సరిపోదు. 4 దిక్కుల నుంచి కూడా బలం దాని మీద పడితేనే దాన్ని అనగదొక్కగలుగుతాం. అంతా విజృంభిస్తుంది కాబట్టి ఒక రకంగా కాదు, ఇది చాలా రకాలుగా. ఈవెన్ ఇప్పుడైతే చిన్న పిల్లలకు స్కూళ్ళ దగ్గర కూడా గంజాయి చాక్లెట్స్ అని కూడా అమ్మడం బయటికి కూడా వచ్చేసింది అంటే ఇక మనము ఎంత భయపడాలో, తల్లిదండ్రులు కూడా ఏ విధంగా భయపడాలో, ఏ విధంగా పిల్లల్ని కాపాడుకోవాలో అని ఒక భయం భక్తుల్లో ఈ రోజు పిల్లలు ఉన్నారు. తల్లిదండ్రులు కూడా చాలా బాధపడుతున్నారు. బయటకు పంపించాలంటే అదొక భయంలాగా అయిపోయింది. ఒకప్పుడు చూస్తేనేమో కేవలం ఒక వయసు వచ్చిన తర్వాత ఏదో అరాకురా ఎవరికో ఇంజక్షన్ లేదంటే కొంచెం కొకైన్ ఏదో అలవాటే. కానీ ఇప్పుడు అలా కాదు. అసలు ఏ పదార్థంలో ఎలా కల్పిస్తున్నారో అసలు తెలియకుండానే పోయింది. ఆ పిల్లలు మామూలుగా చాక్లెట్లను, బిస్కెట్లను కొనుకొచ్చుకుంటున్నారు, అందులో కూడా పెట్టివ్వడం. అలాగే ఆ తాగిన మత్తులో, అవి తీసుకున్నటువంటి మత్తులో మరి అసభ్యంగా ప్రవర్తించడం, రూల్స్ అని అధిగమించడం, మొబైల్స్ తీసుకొని ఇష్టం ఉన్నట్టుగా అందరినీ అబ్యూస్ చేయడం, ఇలాంటి చాలా రకాలైనటువంటి దారుణాలకి ఈ రోజు యువత అడిగడతా ఉంది. కాబట్టి వీటన్నిటికీ అరికట్టాల్సిన అవసరం మనందరి మీద ఉంది. నేను ఒక చిన్న కథ చెప్తాను. చిన్నప్పుడంట శ్రీకృష్ణుడు పాలు తాగడానికి, అంటే ఆయన వెన్నట్టు ఇష్టం, మీకు డబ్బు రావచ్చు, పాలు తాగడానికి మారం చేస్తే వాళ్ళ అమ్మందంట, లేదు నాన్న, బలరాముడు మీ అన్నకి జుట్టు బాగా ఉంది, రోజు పాలు తాగుతాడు కాబట్టి జుట్టు బాగా వచ్చింది, నువ్వు కూడా పాలు తాగి వస్తాయంటే పాలు పోసి వచ్చిన తర్వాత పాలు తాగి అద్దం దగ్గర కూర్చొని కాసేపు అయిన తర్వాత ఏడవడం స్టార్ట్ చేసిందంటే ఏమైందంటే పాలు తాగితే జుట్టు
అని చెప్పేసి వాళ్ళ అమ్మ చెప్తే, లేదు లేదు నన్ను మోసం చేశామని చెప్పేసి కృష్ణుడు బాగా సతాయించడం జరిగింది. అంటే పాలు లాంటివి ఏదైనా సరే తీసుకుంటే అది అడిగి మనకు అంటే ఒక పదార్థం మనం తీసుకుంటే మన గ్రాంధిక భాషలో ఏం చెప్తారు, ఏ విధంగా వర్ణిస్తారంటే సూక్ష్మమై గుజ్జై నుజ్జై రసమై ప్రాణవాయువుగా మారిన తర్వాతే మనలో ఉన్నటువంటి 72,000 నాడుల్లోకి అది వెళ్ళి అప్పుడు మనకి ప్రాణశక్తి అనేది లభిస్తుంది. మరి ఆ విధంగా లోపలికి వెళ్ళి ప్రాణశక్తి రావాలి అని అంటే మరి ఆ పాలైనా సరే పెరుగైనా సరే ఏదైనా ఆ తక్కువ అంటే ఎక్కువ దాంట్లో ఏమి లేకపోయినప్పుడు కూడా అది అరగడానికి మనకు అంత పడితే టైము కేవలం ఇంత చిన్న ఇంత మత్తు పదార్థం తీసుకుంటే అసలు ప్రపంచంలో అసలు భూమిలో ఉన్నాడో లేదో కూడా తెలియనంత ఊగిపోవడం అనేది అంటే ఆ దాంట్లో చూడండి మీరు ఎంత విష పదార్థం ఉంటుందో, మనిషిని ఎంత కబలించేస్తుందో అని చెప్పడానికి ఒక ఉదాహరణ. సాగరమోషాలి కావ్యంలో ఒక కవి ఈ విధంగా డ్రగ్స్ మీద ఒక పోయం రాయడం జరిగింది. ఈ జగమందు మంచి ఎవరికి తలకెక్కదు, చెడు రుచించినట్లు ప్రోటీన్లు అలాగే అన్నీ కూడా మదిని చేరవదు. ప్రోటీన్లు మాధ్యమం మూలగా మదిని చేరవు. కోకో, జర్దా, నికోటిన్, హెరాయిన్, మద్యం నేరుగా బుద్ధిని చేరి బూసుగలే పట్టుకొని బుద్ధి ఓనర్చి వివేకవంతయులు అని ఒక కవి రాయడం జరిగింది. అంటే చూడండి, వేరే తింటేనేమో పాలు ప్రోటీన్ అలాంటివి తీసుకుంటేనేమో అవి మైండ్కి చేరవు, మంచి తలకెక్కదు, చెడు ఎప్పుడు కూడా దరిదాపులోనే తిరుగుతూ ఉంటుంది. మరి ఇలాంటి ఏదైతే హీరాయిన్ కొకైన్ ఇవైతే ఉన్నాయో అవి మాత్రం మన మైండ్లోకి వెళ్ళి బూసులాగా పట్టుకొని మొత్తం మన వివేకాన్ని అంతా కూడా మింగేసే వరకు అది వదిలిపెట్టదు. అంత భయంకరమైనటువంటి స్థాయిలో ఈరోజు డ్రగ్స్ మొదటి స్థానంలో వచ్చి కూర్చుందంటే మరి అది ఎవరు తప్పనుకోవాలి? సమాజంగా పెంచిన తల్లిదండ్రులుగా అసలు ఎక్కడి నుంచి వ్యసనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మన దగ్గర? ఇంత సంస్కృతి సాంప్రదాయాలకు పుట్టింది నెలవని ఎప్పుడు కూడా గర్వంగా చెప్పుకునే మన భారతదేశం ఈ విధంగా ఎందుకైపోతుంది అని కొన్ని సందర్భాల్లో ఆలోచిస్తే చాలా బాధగా ఉంటుంది. మరి దానికి విరుగుడుగా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేపట్టడం, మరి మీరు ఏ విధంగా అయితే ఒక మంచి కారణంతో పెట్టారో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా దీని గురించి నేర్పించి మరి ఆ మత్తు పదార్థాల బారిన పడకుండా యువతను మన దేశాన్ని కాపాడుకోవడానికి ఈరోజు చేస్తున్నటువంటి ఈ చిరు ప్రయత్నం ఏదైతే ఉందో, అంటే మీరు ఎప్పుడు కూడా ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంటారు, మీరు ఎప్పుడు కూడా ఆగలేదు, కానీ అది సరిపోవడం లేదు. ఇంకా దీన్ని పెద్ద ఎత్తున తీసుకెళ్లి ఒక తుఫాన్లా దీన్ని తయారు చేసి మరి దీని మీద మరింత కృషి చేసి మీరు ముందుకెళ్లాలని, మరి ఈరోజు చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమం చాలా ఏదైతే మీరు అనుకుంటున్నారో దాన్ని 100% రీచ్ కావాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. జై తెలంగాణ. And congratulations to the team of psychiatrists led by Zafar sir and my good old friend. They all work together. George Reddy, Dr. Vishal and Dr. Raviteja, the whole team of psychiatry. And the success of a program is because they behave not as bureaucrats or something. ఒక ఫ్యామిలీ లాగా వాళ్ళు చేశారు కాబట్టి ఇది సాధ్యమైంది. ఒక కాన్ఫరెన్స్ కానీ ఒక చిన్న మీటింగ్ కండక్ట్ చేయాలంటే దానికి ఎంత కష్టపడాల్సి వస్తుందంటే అన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన వాళ్ళని చెప్పగలుగుతారు. ఏదో చూడటము మనం ఇది సింపుల్ అందరి దగ్గర రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు తీసుకోవడము చేయడం అనుకుంటారు. దానికి బాగా కృషి చేయాల్సి వస్తుంది. ఒక నెల కాదు, 2 నెలలు కాదు, ఒకసారి 6 నెలలు. ఇంత ఎత్తున ఒక కాన్ఫరెన్స్ నిజామాబాద్ లో కండక్ట్ చేయడం అంటే హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు టీమ్ led by Dr. Vishal sir and Dr. Raviteja and the organizing secretary Dr. George Reddy. I know him well, very organizing chairperson. So fantastic team. I wish them all the best. And as Madam was saying, during the time of COVID, the psychiatrists have done a great job. Wonderful, because మాకు అసలు పేషెంట్ చూడడానికి కూడా భయపడేవారు.
ఆ టైంలో వీళ్ళు సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేయడం ఇట్స్ వెరీ గ్రేట్ వర్క్. అండ్ ప్రతిభ మేడం చెప్పారు కదా, ఇట్ ఈస్ ట్రూలీ ట్రూ బికాస్ నిజామాబాద్ హాస్పిటల్ వాజ్ కోవిడ్ కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ మోడల్ సెంటర్. And we have a very good professor, Dr. Shiv Prasad sir also. They are leading the team and I congratulate them all. And just one simple message, చిన్న పిల్లలు ఎప్పుడు పెద్దోళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి నేర్చుకుంటారు. అడిక్షన్స్ కి మెయిన్ కారణం పెద్దవాళ్ళే. చిన్న పిల్లలు ఎక్కడో ఒక చోట చూసి వాళ్ళు అడిక్ట్ అవుతుంటారు. సో వాళ్ళను మనం సరిదిద్దాలి అంటే ఫస్ట్ మనం మారాలి. సో ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ అడల్ట్స్. Children learn from parents. So addictions ni tarvata kashtamadi de-addiction cheyadamu success avutada kaado teliyadu gaani prevention is better than cure. I think best and perfect example is in psychiatry and in addictions. So I request మీ పిల్లల్ని ఇటువంటి దూరం ఉంచండి. మీరు తాగినప్పుడు చూస్తే వాళ్ళ తాగడానికి ఖచ్చితంగా అలవాటు పడుతుంటారు. స్మోక్ చేస్తుంటారు పెద్దవాళ్ళు. మనం వాళ్ళకి ఎన్నిసార్లు చెప్పినా కానీ స్మోక్ చేయొద్దంటే వాళ్ళు నమ్మరు. టీవీ అడిక్షన్, సెల్ ఫోన్స్, ఇంట్లో దే ఆర్ అడిక్టెడ్, పేరెంట్స్ ఆర్ అడిక్టెడ్. సో హౌ కెన్ మనం ఎట్లా చిల్డ్రన్ చెప్పచ్చు సెల్ ఫోన్ వాడద్దు అని చెప్పేసి, ఇది మంచిది కాదు, వాళ్ళు నమ్మరు. సో చిన్న పిల్లలు ఎదిగే ఏజ్ లో ఉన్నప్పుడు మనం కష్టపడాలి. మనకు టీచింగ్ అవసరం, మనకు ట్రైనింగ్ అవసరం. సో బిఫోర్ ట్రైనింగ్ ద చిల్డ్రన్, బిఫోర్ దే వాక్, మనం ఫస్ట్ నేర్చుకుందాం. సో మెసేజ్ షుడ్ గో దట్ ఫర్ ఆల్ ద సక్సెస్ దే ఆర్ ఫస్ట్ టు రీచ్. Thank you.
especially our today's chief guest, Nizamabad Municipal Corporation Mayor, Dr. Ritu Kiran Madam, and our GGH Superintendent, Dr. Pratima Raj Madam, and IMA President Dr. Damodar Rao sir, and General Secretary Dr. Srishalam sir, and Telangana State Medical Council Ethics Committee Chairman Dr. Kiran Todava, and organizing chairperson Dr. George Reddy sir, and HOD Department of Psychiatry Government Medical College Dr. Shivaprasad sir, our President Dr. Vinay sir, and all the team members, especially I would like to special thanks to Dr. Ravi Teja for coordinating with this activity, and I would like to thank team members, this pre-conference workshop team members, Dr. Fanikal Kodamurthy, Dr. Amisha, Dr. Manasa Prabhakar, and facilitator Dr. Dr. Jyoti, and all the team members. Especially special thanks to scientific committee team, Dr. Sai Krishna, Dr. Asha Molika, Dr. Saket Reddy, and all other members, my technical person Dr. Udit Joshi and Mr. Udit Joshi and Mr. Velu, and all the team members, especially Rahul, Prasad and Madhu, Lakshman, and all the media persons, especially print media, electronic media, and photographers, Raju, and all the DMHO staff, especially medical officers and nursing staff and paramedical staff, for your valuable time and active participation in this program. With this, I would like to conclude this program with National Anthem. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, हिंद हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब